साडे सामने 1746 का छोटा घल्लूघर है, 1762 का वड्डा घल्लूघर है, जिहदे अंदर कौम का अद्धा हिस्सा जिहड़ा ना वो कुर्बान हो जाता है, शहीदियां दे जाता है। जंगलों के विच भी सिख नहीं रह सकते। ग्रह तज बन लुके, बन तज नीर लुकाहे। जंगलों नूं छड्ड के सिक्खी जिहड़ी आ कई बार कोल दरिया होना, पानी च छाल मार देनी, पर पानी विच किन्ना कुछ समा रहा जा सकता है। नीर लुकै सिंह ना रहे, कवन सिंघन कत जाहे। हुण सुभाविक सी बई इहो जे वक्त, इहो जे समियां दे अंदर अपने गुरधामां दी संभाल जिहड़ी वो किने करनी सी। हुण तां सिੱਖੀ नूं, सिख नूं अपना आप बचाउणा मुश्किल हो गया सी। तां फिर उस समय दे दौरान कुछ उदासी मत वालियां वल्लों ते कुछ निर्मलियां दे वल्लों गुरु घरां दे अंदर आके अपने वल्लों उन्होंने प्रबंध करना, गुरुद्वारे साहिबानां दी संभाल करनी, इहो जे माहौल दे विच वो आरंभ कर दित्ती। जदों वक्त की हुकूमत सिੱਖੀ ते कह ढा रही सी तां उदासी ते निर्मले संप्रदा दे नाल संबंध रखने वाले जिहड़े लोग गुरु घरां दे विच जिन्हां दे साधु अगे आके वो प्रबंध करते सी, सेवा संभाल कर रहे सन, ते हुण उन्हां ने अपने वल्लों गुरु घरां दे अंदर हिंदू धर्म दियां, हिंदू मत दियां विचारधारा तो वो वधेरे प्रभावित होने करके उन्होंने गुरुद्वारे साहिबानां दे अंदर भी ओहो ही विचार नूं प्रगट कर दिता। इहदे नाल एक तां इस पक्ष तो बचा करन वास्ते कि असीं वेखण नूं हुकूमत नूं सिख ना लगीए, क्योंकि जिस दिन हुकूमत नूं पता लग गया कि ये सिख ही ने तां उस दिन उन्होंने सानूं भी मार मुका देना है। ते इस वास्ते गुरु घरां दे अंदर मूर्तियां दी पूजा भी आरंभ हो गई। जात पात दा बखेड़ा भी जिहड़ा कोड़ सी ये भी गुरु घरां दे विच आ गया। गुरु घरां दे अंदर हिंदू मत दियां रौह रीतां जिहड़ियां सन वो बहुतियां अपना के अगे गुरु घर दे विचों उवें ही प्रचारियां जान लग पईयां। ते दूजे पासे वक्त की हुकूमत नाल सिख लड़दे लड़दे टकराउंदे टकराउंदे आखिरकार मिसलां कायम कर लईयां। मिसलां तो बाद सिख राज शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दा राज भाग कायम हो गया। हुण उस समय दे दौरान महाराजा रणजीत सिंह जी दे वल्लों गुरुद्वारे साहिबानां दे लई अपने वल्लों जगीरां ला दित्तियां ते कुछ कु महंत लोग सन जिहड़े वो अपने वल्लों आप महाराजा रणजीत सिंह कोल चले गए कि असीं ठीक प्रबंध कर सकीए, आए गए नूं प्रशादे पानी का प्रबंध मिल सके, प्रशादा पानी मिल सके, इस करके तुसीं गुरु घर नूं कोई ना कोई जगीर ला दिओ। साडे सामने आ भी हरमंदर साहब दरबार साहब उहदे उत्ते जिहड़ी सोने की सेवा करवाई वो शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने करवाई। सिख राज दे दौरान गुरुद्वारे साहिबानां दे लई जगीरां लग गईयां। प्रबंध अगे तो अगे उन्हां महंतां दे कोल ही चलदा रहा। सिख राज जदों समाप्ति वाले अंतले राह दे उत्ते आया, अंतले समय विच आया, 1849 ईस्वी दे अंदर सिख राज का पूर्ण रूप दे जिहड़ा वो अंत हो जाता है। तो उस वक्त जिथे भारत देश के उत्ते पहला ही अंग्रेज राज कायम हो जाता है तो पंजाब देश के उत्ते भी 1849 ईस्वी के अंदर अंग्रेज हुकूमत के वल्लों अपना राज भाग जिहड़ा वो कायम कर लिया। उस वक्त अंग्रेज सरकार इस गल तो चंगी तरह वो जाणू सन कि जिहड़ा सिख है ना वो गुरुद्वारे साहब ते बड़ा विश्वास रखता है। होर किसी की यह गल मन्ने या ना मन्ने, पर जिहड़ी गल इनू गुरुद्वारा साहब चों सीखण वास्ते मिलती है ना उहनूं ये जरूर मनदा है। ते किन्ना चंगा होवे जिहड़े गुरुद्वारियां दे अंदर महंत ने, असी इन्हां दे द्वारा
ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਨਮਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮਹੰਤ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ, ਨਾਲ ਜਗੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਬਈ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਦਾ ਔਗਣ ਆ ਕੇ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨ ਲਾਗਾ ਹਰ ਵਿਸਰਿਆ ਪੁਰਖ ਚੰਗੇਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਸੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭੀ ਹੋ ਜੇ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਧਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਲੋਭੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗੀਰਾਂ ਨੇ, ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਾਕ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕੁਕਰਮੀ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਤੇ ਵਿਕਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਗਦੈਲਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਔਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ੂਦਰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 1873 ਈਸਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਨਗਰਾਂ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਈ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੂਰਤੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਦੈਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੂਰਤੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਆਰੰਭ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹੰਤ ਕਾਬਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਬਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਬਰਾਦਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਪਰਤੇ ਤੇ ਸੰਤ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਵੀਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ, ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸ਼ੂਦ, ਵੈਸ਼, ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਹੰਤ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਬਰਾਦਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਦੀਵਾਨ ਖਾਲਸਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਉਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ
ਬਈ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੈ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਿੱਥੈ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਜੀ ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਰੌਲਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਬਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁਜਾਰੀਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਆ ਕਿ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਤਕਰਾਰ ਵਧਿਆ, ਆਖਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲੈ ਲਵੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਆਏਗਾ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ, ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਬਖਸ਼ਣਗੇ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਪਾਵਨ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੇ ਸਨ। ਨਿਗੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਉੱਤਮ ਹੈ ਭਾਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਮੰਨ ਗਏ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਕੁਝ ਪੁਜਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਆਇਆ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਤੁਰ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੇਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਗਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਰਤਾਉਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧਾਂਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਉਵੇਂ ਜਥਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਸਿੰਘ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਕਰੋ। ਉਸ ਵਕਤ 17 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ, 17 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਜਥੇ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਜਥੇ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, 17 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਜਥੇ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 175 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1920 ਦਾ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 175 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਹੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹੰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸੱਤ ਭੰਗ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਭੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਸੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੱਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੱਬਰ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹੰਤ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਬਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈ। ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਨ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹੰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਗੰਡਾਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਖਜਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਬਾ ਕਮਾਲ ਸਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਬਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲਾਏ ਹੋਏ ਉਸ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਸਕਾਂ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ। ਦਸੰਬਰ 1920 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਈ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਮਹੰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ। 24 ਜਨਵਰੀ 1921 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਬੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਰ ਗਏ ਹੋ। ਸੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੀਬਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਈ ਜੋ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੋ ਕੁਛ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਮਹੰਤ ਸੀ। ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰੇ ਲੋਕ, ਭਾਵ ਕਿ ਅੱਤ ਦੇ ਇੱਕ ਕੁਕਰਮੀ ਸਨ। ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮਹੰਤ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਚ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਦਾ ਸੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਗੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 18,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਗੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਕੁਕਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜੋ ਆ ਕੇ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਸਿੰਧੀ ਜੱਜ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੱਜ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਤ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਦੇਵੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਲਿਖੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੌਤ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੱਜ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਈ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀਏ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਓ ਦੀਵੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੱਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹੰਤ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਦੀਵਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਤੇਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੀਵੇ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘਰ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ। ਉਹਨੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਉਹ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ, ਤਾਂ ਮਹੰਤ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੱਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਨਾ ਪਰਤੀ, ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੱਚੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਈ ਬੱਚੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਨੋਚ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜੱਜ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਦੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਮੁੜ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੰਘੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕੁਕਰਮੀ ਤੇ ਵਿਕਾਰੀ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਦ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਾਲਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਂ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਤੇਰਾ ਘਰ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਤਰ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੋ ਨੇਤਰ? ਤੇਰਾ ਘਰ ਉਹੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਸਤਾਨ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖੋ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 6 ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਪਾਪੀ ਕੁਕਰਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 6 ਦੀਆਂ 6 ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ?
ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ 24 ਜਨਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 3, 4 ਤੇ 5 ਮਾਰਚ 1921 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਕਾਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਗਣ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਖਬਰ ਮਹੰਤ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਹੁਣ ਬਈ ਸਿੱਖ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਮਹੰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੱਬਰ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਲੈਲਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 3, 4 ਤੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਸੂਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੰਤ ਕੋਲ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 3, 4 ਤੇ 5 ਮਾਰਚ 1921 ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਰਾਂਝਾ ਤੇ ਰੋਹਾਣਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਿਓ ਇਸ ਤੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ ਵਰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਮ ਦੀ ਕਰੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੂਹੇ ਕੋਲੋਂ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਕਿ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹੰਤ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਨਾਤਨ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਧਾਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਸਨਾਤਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ। ਤੇ ਮਹੰਤ ਉੱਥੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮਹੰਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ 4 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਤੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੋਵਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਬਈ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਲਈ ਬਈ ਬਾਕੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇੱਕ ਕੋਟ ਵਰਡ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਬਈ ਕੰਬਲ ਲੱਭ ਗਏ ਨੇ,
ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੰਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੱਕੇ ਖਬਰ ਲੱਗ ਗਈ ਬਈ 19 ਫਰਵਰੀ 1920 ਨੂੰ ਇਹ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਕੰਬਲ ਲੱਭ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥਾ ਇੱਕ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿਉਂਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪੱਠਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੁਰਾਂਗੇ। ਚੰਦਰਕੋਟ ਦੀ ਝਾਲ, ਚੰਦਰਕੋਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਬਈ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇੱਧਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲਿਆ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਹੋਂ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ। ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਨ, ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਕਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਾਈਏ, ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਈਏ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਆਪਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਲੈ ਕੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸੀ ਕੈਂਸਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਜੋ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ 3, 4, 5 ਮਾਰਚ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਜੀ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਾਂਗੇ, ਆ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ? ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤੁਰ ਪਏ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਘਰੋਂ ਮਾਤਾ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਰਗ ਤੋਂ ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਥੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਕੋਟ ਪਹੁੰਚੇ ਵੇਖਿਆ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸੋਚਿਆ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਰਖਾਨਾ ਸੀ ਭਾਈ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਘੁੰਮਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੀ ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਵੱਲ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਆਹ ਚਿੱਠੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਠੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਲਭਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਵਾਲਾ ਜਥਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਇਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਟਹਿ ਸਿੰਘ ਆ ਰਿਹਾ, ਆ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੇਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਜਥਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਪੌਣੇ 6 ਵਜੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਪਕੜਨੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੀਬੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਹੰਤਾ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਵਕਤ ਟ੍ਰੇਨ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ, ਗੰਡਾਸੇ, ਟਕੂਏ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 5:30 ਪੌਣੇ 6 ਵਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਹਟੇ, ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਬਿਆ ਆਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹੰਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਟਕੂਏ ਨਾਲ, ਗੰਡਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। 462 ਅੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ 520 ਅੰਗ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੂਨ ਦਾ ਛਾਪਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਛਪ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। 1319 ਅੰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1430 ਅੰਕ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਕੁਛ ਅੰਕ ਫਟ ਗਏ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਆਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਐਸਾ ਵਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਹਿਕਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੜਫਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਰੀਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪੀਪੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਮਹੰਤ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ 1920 ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਕਾ ਵਰਤਿਆ। ਸਾਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਵਾਕਿਆ ਹੋਵੇ।
ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 1920 ਨੂੰ ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 100 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। 1927 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 35,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਠੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡਾ ਗੁਰਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ